ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक राजे की सभा विच पंडित कथा करता सी। एक होर पंडित सी जो इसनों ईरखा करके कढ़वाउणा चाहुंदा सी। उस पंडित ने राजे की सभा विच जाके कहा कि हे राजन, जो पंडित आप जी की सभा विच कथा करता है वह विद्वान नहीं है, केवल आप नूं धोखा दे रहा है। जे तुसी उसकी विद्वता परखनी चाहते हो तो इन्हां 5 सवालों का जवाब उस पासों पुछना करो। पहला, इत्थे किहड़ा दुखी है अते अगे परलोक विच किहड़ा दुखी होवेगा। दूसरा, इत्थे किहड़ा सुखी है अते अगे किहड़ा दुखी होवेगा। तीजा, इत्थे किहड़ा दुखी है अते किहड़ा सुखी होवेगा। चौथा, इत्थे किहड़ा सुखी है अते अगे किहड़ा सुखी होवेगा। पंजवां, पाप दा बाप कौन है। राजे ने उस ईरखालू पंडित की गल मन के अपने पंडित पासों ये 5 प्रश्न पूछे। राज पंडित ने सोचा कि किसी ने ईरखा की है। चंगी रोजी रोटी लगी सी, चंगा गुजारा चल रहा सी, मैनू इन्हां प्रश्नों का उत्तर नहीं आना, इस करके राजे ने कथा करन तो हटा देना है। इस तरह सोच के पंडित ने राजे पासों 8 दिनों की मोहलत मंग लई। घर में जाके रोटी नहीं खाधी अते ना ही पानी पीना किया। हर वक्त उदास ही रहिंदा सी, उत्तर कोई भी नहीं सी फुरदा। राज पंडित की लड़की ने पिता की ऐसी हालत वेख के उदासी का कारण पूछा तो पंडित ने उसनों सब कुछ दस दिता। लड़की बहुत सियाणी ते विद्वान सी। पंडित नूं हौसला दिता कि यह तो कुछ भी गल नहीं है, राजे की सभा विच मैं इसका उत्तर देंगी। पंडित नूं कुछ धीरज होई। लड़की ने सोच के उत्तर देने की स्कीम बनाई ते एक गरीब लकड़हारा तैयार किया। दूजी वेसवा ते तीजे एक महात्मा नूं बेनती की कि महाराज, फलाणे दिन तुसीं राजे की सभा विच मेरी बेनती मन के दर्शन देने हैं। ते चौथा उसने शाहूकार तैयार किया। जदों मोहलत पूरी हो गई तो राज पंडित की लड़की अपने पिता नाल राज दरबार नूं चल पई। जिस पंडित ने 5 प्रश्न राजे नूं दसे सन, उसनूं 500 रुपये का लालच दे के एक मरिया होया कतूरा रेशमी कपड़े विच लपेट के कच्छ विच चुका दिता। पर पंडित नूं पता ना लगन दिता कि इस कपड़े विच की है। पंडित ने 500 रुपये के लोभ करके पूछया ही ना कि इस विच की है। जदों लड़की इन्हां 5 लकड़हारा, वेसवा, शाहूकार, संत अते ईरखालू पंडित समेत अपने पिता नूं नाल लैके राजे की सभा विच पहुंची तो राजे ने फिर उही प्रश्न पुछना कीते। पहला, इत्थे किहड़ा दुखी है अते अगे परलोक विच कौन दुखी होवेगा। तां लकड़हारा खड़ा कर दिता अते समझाया कि यह बेचारा गरीब इत्थे भी दुखी है अते परलोक विच भी दुखी होवेगा, क्योंकि पुन्नदान अते नाम सिमरन नहीं करता। दूजा, इत्थे किहड़ा सुखी है अते किहड़ा दुखी है। तां लड़की ने उत्तर देण लई वेसवा अगे खड़ी कर दिती अते दस्या कि इत्थे यह विकार भोगदी है ते सुखी है ते पैसा भी बहुत है, इसलिए सुखी है। पर जदों परलोक विच जाके अपने पापां करके नरकां विच पवेगी तां दुखी होवेगी। तीजा, इत्थे किहड़ा दुखी है अते अगे कौन सुखी होवेगा। तां लड़की ने महापुरुषों वाल इशारा किया अते उत्तर दिता कि हे राजन, ऐसे संत महापुरुष इस संसार विच अपने शरीर नूं कष्ट ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੌਥਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੜਕੀ ਨੇ ਈਰਖਾਲੂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਤੂਰਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਭ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਕੁਕਰ ਹਰਕਾਇਆ, ਧਾਵੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਭਖ ਅਪਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚੀ ਜੀਵ ਕੁਝ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣਯੋਗ ਸਮੂਹ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਜੂਐ ਜਨਮ ਸਭ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨੋ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੜ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ, ਸਾਖਤ ਲੋਭੀ ਬੰਦ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਭ ਦਾ ਹਲਕ ਚੰਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਫਿਰੇ ਹਲਕਾਏ, ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਉਠਾਏ। ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਚੇਤੈ ਨਾਹੀ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਭ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾ ਬੈਠਾ ਇਹ ਪੰਡਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਡਤ ਕਈ ਪਾਸੀਂ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਕਰਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਧਰਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੇ ਜਨਮਾ। ਸਾਖਤ ਲੋਭੀ ਇਹ ਮਨ ਮੂੜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਮਨ ਰੂੜਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿਹੜਿਆਂ ਇਹ ਮਨ ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਘਾਟਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਵਣਜਿਆ ਹਰ ਜੀਓ, ਸੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਾ ਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਪੈ ਹਰ ਜੀਓ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਲਾਹਾ ਰਾਮ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਲੋਭ ਵਿਆਪੈ, ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰਾਤਿਆ।
एक जानੈ एक मानੈ, राम कै रंग मात्या। लग संत चरनी पड़े सरनी, मन तिना उमाहा। बिनवंत नानक जिन नाम पल्लै, सेई सच्चे साहा। जिन्हां मनुੱਖਾਂ ने सदा सदा थिर रहण वाले हर नाम ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਨਾ ਲੋਭ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਸਾਥੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਚਾਉ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।